As a home care aide, you are doing important work. By helping people live in their homes with dignity, you provide an essential service. In the past, institutions primarily delivered care to older adults and people with disabilities. Now, Washington State is leading the nation and creating the model for home care. The daily living support that you provide makes it possible for consumers to direct their own care while staying at home and in their communities. You may often work one-on-one with your consumers, but you are also a part of something bigger, a growing movement of home care aides. In fact, you are a part of the fastest growing profession in the country. With 8,000 people turning 65 every day, Washington State will need over 440,000 HCAs in the next 15 years to meet the demand. That's 10 times more than today. That's why we're here to help. The SEIU 775 Benefits Group is a nonprofit formed by participating employers, including the state of Washington, and SEIU 775. We've built a program that trains over 40,000 students in 13 languages, online and in person, with classes across the state. With this program, Washington State leads the country in certification standards, training, and professionalization of HCAs. With paid basic training, continuing education, and the registered apprenticeship, we want to help you build skills so you can deliver high-quality care for the long term. Through this program, you can increase your wages and have a successful career in healthcare. That's why we want to help you provide the best care possible. To do that, the Health Benefits Trust gives you what you need to be a better home care aide. We believe that care begins with you. We found that an increase in self-care can lead to better care for your consumer. You have to take care of yourself in order to take care of others. To support your self-care, we provide access to preventive care, mental health care, dental care, and care for unexpected or unplanned events. We're here to help you get on a path of ongoing health care. With the Secure Retirement Trust, we can help you start saving for your retirement. The SEIU 775 Benefits Group is here to help you care for yourself, build your career, grow your skills, access health care, and save for your future. As a home care aide, you provide an essential service, and we want you to continue to do the important work that you do. We want you to have a healthy life and healthy future because ultimately, you are a key piece of the healthcare system. 歡迎進入入職與安全課程。入職與安全課程共有5個視頻，要暫停或停止播放視頻，請使用你視頻播放器上嘅暫停或停止按鈕。為咗檢查你對知識嘅掌握，視頻播放過程中將會向你提問。回答呢啲問題之時，屏幕上會出現一個時鐘，用嚟顯示回答該問題所剩時間。如果你需要更多嘅時間，請按暫停按鈕，按播放按鈕繼續。喺使用本視頻時有任何困難或其他技術問題，請聯繫會員資源中心 MRC， 電話1866-371-3200。你仲應該知道，本課程時長大約為5小時。喺最後一個模塊結束時，會對你所學嘅知識進行測試。而家開始啦！歡迎進入家庭護工職責課程。入職與安全課程總共有5部分，呢個係第一部分，成為持證家庭護工 HCA 嘅第一步，完成共5部分內容嘅入職與安全課程。本課程嘅目的係針對家庭護工嘅職責進行培訓。準備好紙同寫字用具，對你嘅提問將涉及課程嘅各個部分。開始之前，你將進行一次評估，以便了解自己對家庭護工 HCA 職責嘅掌握情況。本評估旨在幫助你了解自己喺課程中應關注嘅內容。問題將顯示喺屏幕上，為每個問題選擇一個或多個最佳答案。如果你需要更多嘅時間完成題目，請暫停視頻。喺課程結束時，將再次評估，以檢查你學到咗乜嘢。
如果你未達到自己期望嘅水平，亦唔好擔心。課程學習過程中，你將掌握全部答案。閱讀下列陳述，然後選擇恰當嘅回答。如果你需要更多嘅時間完成本活動，請務必喺時間用盡前按暫停按鈕。閱讀下列陳述，然後從選項中選出最佳答案。如果你需要更多嘅時間完成本活動，請務必喺時間用盡前按暫停按鈕。閱讀下列陳述，然後從選項中選出最佳答案。如果你需要更多嘅時間完成本活動，請務必喺時間用盡前按暫停按鈕。閱讀下列陳述，然後從選項中選出最佳答案。如果你需要更多嘅時間完成本活動，請務必喺時間用盡前按暫停按鈕。閱讀下列陳述，然後選擇恰當嘅回答。如果你需要更多嘅時間完成本活動，請務必喺時間用盡前按暫停按鈕。閱讀下列陳述，然後選擇恰當嘅回答。如果你需要更多嘅時間完成本活動，請務必喺時間用盡前按暫停按鈕。閱讀下列陳述，然後選擇恰當嘅回答。如果你需要更多嘅時間完成本活動，請務必喺時間用盡前按暫停按鈕。閱讀下列陳述，然後從選項中選出最佳答案。如果你需要更多嘅時間完成本活動，請務必喺時間用盡前按暫停按鈕。
閱讀下列陳述，然後選擇恰當嘅回答。如果你需要更多嘅時間完成本活動，請務必喺時間用盡前按暫停按鈕。閱讀下列陳述，然後選擇恰當嘅回答。如果你需要更多嘅時間完成本活動，請務必喺時間用盡前按暫停按鈕。閱讀下列陳述，然後選擇恰當嘅回答。如果你需要更多嘅時間完成本活動，請務必喺時間用盡前按暫停按鈕。閱讀下列陳述，然後選擇恰當嘅回答。如果你需要更多嘅時間完成本活動，請務必喺時間用盡前按暫停按鈕。閱讀下列陳述，然後從選項中選出最佳答案。如果你需要更多嘅時間完成本活動，請務必喺時間用盡前按暫停按鈕。閱讀下列陳述，然後選擇恰當嘅回答。如果你需要更多嘅時間完成本活動，請務必喺時間用盡前按暫停按鈕。閱讀下列陳述，然後選擇恰當嘅回答。如果你需要更多嘅時間完成本活動，請務必喺時間用盡前按暫停按鈕。想成為家庭護工嘅原因有好多，用一啲時間寫低你做家庭護工嘅原因。1分鐘後，你會喺屏幕上睇到其他人想成為家庭護工嘅原因。如果你需要更多嘅時間完成本活動，請務必喺時間用盡前按暫停按鈕。
想成為家庭護工嘅原因有好多，諗一下你點解想成為家庭護工呢？喺方框中填寫你嘅答案，然後點擊提交，就可以睇到其他人嘅回答。本入職同安全課程係成為家庭護工嘅第一步。本入職與安全課程分為5部分。呢個係入職與安全課程嘅第一個模塊。你將學習有關消費者可能接受嘅護理類型，以及家庭護工嘅職責等內容。學習內容仲包括文件記錄、care plan 同報告。幾分鐘之後，你將聽到關於呢個模塊嘅更多內容。第二個模塊係消費者權利，包括隱私權同保密權。你將了解虐待同忽視以及你對呢兩種情況嘅報告職責。你將學習如何同消費者交流，先至能尊重消費者並維護其尊嚴。你仲將學習如何與護理團隊成員以及消費者家屬或監護人交流。第三個模塊為你講授點樣做好應急準備，包括發生火災、自然災害以及突發急症。你將學習如何制定逃生方案。你仲將了解發生緊急事件時該與誰聯繫，以及為急救人員提供邊啲文件資料。第四個模塊講授感染及其傳播，採取標準預防措施，可避免感染，保證消費者同自身嘅安全。你仲將學習清洗雙手，以及如何戴上同脫下手套。最後一個模塊將教你如何保證消費者同自身嘅安全。你將學習點樣盡可能避免消費者跌倒，以及跌倒時該點樣做。你仲將學習如何合理利用人體力學避免受傷。你聽到咗一啲唔熟悉嘅術語，喺進入下一步之前，等我哋先定義呢啲術語。喺每個模塊中，你都將睇到、聽到呢啲術語。消費者係護理團隊嘅服務對象，即需要協助嘅人。你可能會聽到用嚟描述接受護理嘅人嘅其他詞語。客戶、護理接受者同消費者均指同一個人。本培訓與安全課程將此人稱為消費者。長期護理工作者指長期從事護理工作嘅人。長期護理工作者可能經過未經過認證或許可。家庭護工 HCA 係經華盛頓州衛生部認證嘅長期護理工作者，除非你已完成所有必要嘅培訓同認證考試，否則你唔能夠自稱為家庭護工。Care Plan 係關於護理團隊需要幫助消費者完成任務嘅書面計劃。護理團隊包括為消費者提供護理嘅所有人員，包括專業人員、親屬以及接受護理嘅人。而家等我哋睇睇本模塊包含邊啲內容。本模塊結束後，你將能夠描述家庭護工可能提供幫助嘅唔同類型消費者，描述消費者可以接受護理嘅場所，確定家庭護工嘅基本工作職責同預期表現，描述乜嘢係 Care Plan 以及如何使用該計劃，確定護理團隊成員，並描述佢哋點樣合作。按照觀察同報告流程，報告消費者嘅 baseline 變化。本模塊有5節課。第一課係關於安全培訓課程同本模塊簡介。第二課係有關消費者需要嘅護理以及接受護理嘅場所。第三課係家庭護工嘅基本工作職責同預期表現。第四課係關於護理團隊同 Care Plan。第5課係點樣觀察消費者，如何記錄文件，記錄邊啲內容，以及報告乜嘢。喺本課程中，你將了解有關消費者嘅內容，
你將了解接受護理嘅場所同需要嘅護理類型。正如你前面了解嘅，消費者係正在接受護理嘅人。消費者可能處於各個年齡段，並且嚟自唔同嘅背景。消費者可能係幼兒、成人或者老年人。消費者可能喺傷病嘅康復過程中需要協助，亦可能因為殘疾、衰老或即將死亡而需要護理。有啲消費者由家庭成員照顧，有啲消費者可能因為家人同朋友唔能夠提供其所需嘅全部護理，所以需要家庭護工。因為佢哋嚟自唔同嘅背景，唔存在典型嘅消費者。無法進行某啲日常生活活動 ADL 嘅消費者可能需要護理。日常生活活動 ADL 係指日常進行嘅個人護理活動，例如沖涼、着裝、飲食、梳洗同上廁所。消費者需要呢種幫助，可能因為身體殘疾，如脊椎損傷 （developmental disabilities），如智力殘疾；慢性病，如糖尿病；心理疾病，如精神分裂症或者痴呆。有兩種類型嘅個人護理：日常生活活動 ADL 同輔助性日常生活活動 IADL。正如你前面了解嘅，日常生活活動係消費者每日進行嘅任務，例如梳洗、行路、從一個地方移動到另一個地方、飲食或者沖涼。輔助性日常生活活動 IADL 係喺屋企入邊或者社區中進行嘅日常任務，包括膳食準備、購買日雜用品同埋做家務。唔係每個消費者都需要相同嘅護理，有啲消費者可能只需要某幾項日常生活活動幫助，有啲消費者可能需要較多日常生活活動幫助，而且亦需要一啲輔助性日常生活活動方面嘅幫助。消費者可以喺屋企入邊或者喺家庭護理院，如輔助生活護理院或 Adult Family Home 接受護理。需要幫助但又希望留喺屋企入邊嘅消費者，可以直接僱用或通過家庭護理機構僱用家庭護工。其他消費者可能住喺 Adult Family Home 或者輔助生活護理院。Adult Family Home 係為2到6名消費者提供護理服務嘅持照家庭護理院。輔助生活護理院係為7名或7名以上人員提供護理服務嘅較大型持照居民區看護場所。本課程針對喺消費者屋企入邊工作嘅家庭護工，因此重點關注居家護理。等我哋快速回顧一下目前為止你所學習嘅內容，判斷列出嘅每項活動係日常生活活動定係輔助性日常生活活動。如果你需要更多嘅時間完成本活動，請務必喺時間用盡前按暫停按鈕。閱讀下列陳述，然後判斷其正確或者錯誤。如果你需要更多嘅時間完成本活動，請務必喺時間用盡前按暫停按鈕。喺本課中，你了解到消費者嚟自唔同嘅背景，佢哋可以處於各個年齡段，從幼兒到老年人。佢哋可能身有殘疾，正處於傷病康復階段，或者係正面臨死亡，因而需要幫助。佢哋接受何種類型嘅個人護理服務，取決於自身狀況。消費者喺日常生活活動，例如上廁所或者梳洗方面，獲得某啲或好多幫助。有啲消費者可能喺輔助性日常生活活動，
例如購物或者去醫療服務提供者嘅辦公室方面需要幫助，消費者可以喺屋企入邊或者居民區看護場所接受護理。本課程將為你講授家庭護工嘅基本工作職責同預期表現，你將學習如何變得更專業，以及點樣設定與消費者嘅界限。你仲將學習點樣為你嘅消費者提供最好嘅幫助。你嘅工作會影響消費者嘅生活以及佢哋獨立、安全並有尊嚴咁生活嘅能力。喺開始此項或其他任何工作之前，你應該了解自己應達到嘅要求。等我哋從家庭護工嘅基本工作職責開始討論。首先，家庭護工必須能閱讀並了解消費者嘅 Care Plan。家庭護工必須提供 Care Plan 中寫明嘅個人護理服務，並根據消費者嘅偏好同需求進行調整，培養消費者嘅獨立性，同時尊重消費者嘅尊嚴、隱私同個體差異。家庭護工應觀察同報告消費者嘅 baseline 變化或正常嘅健康狀況。稍後你將喺本模塊中學習相關內容。家庭護工需要能夠對出現嘅問題同緊急事件作出回應，包括知道如何撥打911，聯繫你嘅主任或專案經理，以及乜嘢情況之下可以自行處置。如何處理出現嘅問題同緊急事件，將喺後面嘅模塊中介紹。家庭護工應提供專業服務，並且喺幫助消費者時表現出專業嘅態度。呢種專業性仲包括，當你唔能夠護理消費者時，譬如你病咗，應告知專案經理或主任。家庭護工應該遵守所有嘅規章制度，包括州同聯邦法律以及機構或僱主政策。家庭護工應該按照代理機構嘅要求保留準確嘅時間記錄，並準確記錄每次訪問消費者時執行嘅任務。儘管家庭護工嘅基本工作職責相同，但根據其服務嘅消費者差異，某啲家庭護工可能有另外嘅職責。等我哋開始討論兩種類型嘅家庭護工。機構服務提供者 AP 係僱主或家庭護理機構僱用嘅人員，呢種家庭護工與主任合作。個人服務提供者 IP 係消費者僱用嘅人員，呢種家庭護工與專案經理合作。機構服務提供者類家庭護工必須了解僱主或家庭護理機構嘅政策。當出現嘅變化影響咗消費者嘅護理或 Care Plan 中列明嘅其他任務時，機構服務提供者類家庭護工必須話俾主任知。如果消費者死亡、住院或搬到其他環境，機構服務提供者類家庭護工必須立即話俾主任知。個人服務提供者類家庭護工必須適時接受消費者或消費者代理人或監護人嘅指示。個人服務提供者類家庭護工必須了解與消費者或消費者法定代理人簽署嘅 Care Plan。Care Plan 可以按照需要或消費者需求進行翻譯或解釋。個人服務提供者必須喺授權嘅時間內，按照消費者嘅指示及希望嘅順序完成 Care Plan 中嘅任務。當出現嘅變化影響咗消費者嘅護理同 Care Plan 中列明嘅其他任務時，個人服務提供者必須告訴消費者、消費者代理人或監護人以及專案經理。如果消費者死亡、住院或搬到其他環境，個人服務提供者必須立即話俾專案經理知。當個人服務提供者唔再為消費者提供服務時，應至少提前2個星期以書面形式通知專案經理。專業素養即點樣表現自己。如果表現專業，就可以喺你同消費者以及其他合作者之間建立信任。家庭護工點樣做到專業呢？只要懂禮貌、尊重人、做事有條不紊，而且講到做到，就能有專業嘅表現。諗一諗其他表現專業素養嘅做法，你或者會提出好多表現專業素養嘅做法，例如樂觀積極、專注於手頭任務、清晰嘅交流、靈活變通以及有責任感等。我哋將討論3個特殊項，
出勤、表現同外表。消費者依賴你提供嘅護理，準時非常重要。如果你遲到、病咗或者需要請假，就立即通知消費者並聯繫主任或專案經理。儘管完成工作輪班好重要，但唔俾消費者受到疾病威脅，對家庭護工嚟講同樣重要。如果你患咗傳染病，就唔好去工作。一啲消費者面臨嚟自疾病嘅額外風險。如果你打算辭職，應至少提前2個星期俾出書面通知。優秀嘅家庭護工知道自己被期待做乜嘢，並且會集中精力幫助消費者，應高效仔細咁完成 Care Plan 中嘅所有任務。要了解自己嘅職責，並唔僅限於閱讀 Care Plan。如果你喺家庭護理機構工作，你需要了解僱主可能規定嘅護理政策同程序，以便完成你嘅工作。與你嘅僱主確認你需要了解嘅政策同程序。家庭護工嘅任務通常非常私密，需要獲得消費者充分嘅信任。建立呢種信任嘅一種方式係確保你嘅外表能體現你嘅專業素養。注重外表意味住注重衛生同梳洗。衛生指保持清潔同乾淨，梳洗指打理你嘅頭髮、牙齒同指甲。以下係梳洗指南。首先，注意你日常嘅個人衛生同口腔衛生。穿着乾淨且舒適嘅衣服。所着嘅衣服應該便於更換同埋清洗，因為你可能接觸消費者嘅體液。着唔露趾嘅平底鞋，呢個將有助於避免你同消費者受傷。你嘅頭髮應保持整潔，而且唔遮擋面部。將你嘅指甲剪短並搓到光滑，確保唔會傷害到消費者。消費者可以指定佢哋希望任務完成嘅方式，但並唔意味住家庭護工必須滿足消費者嘅所有要求。呢個就係點解與消費者設定職業界限非常重要。職業界限係指工作關係中嘅恰當界限。設定職業界限可以保證家庭護工僅完成 Care Plan 中列明嘅任務。家庭護工點樣設定界限呢？首先，記住家庭護工係一項工作，呢個將有助於你平衡工作同家庭生活。其次，記住你同消費者嘅關係。家庭護工唔應該同消費者討論私人信息。最後，確保你理解咗 Care Plan。你必須拒絕未列喺 Care Plan 中嘅要求。你已經學習咗家庭護工嘅基本工作職責、專業素養同界限設定。以下係優秀家庭護工需具備嘅其他一啲品質。用一啲時間寫低你認為做一名好嘅家庭護工需要具備邊啲品質。優秀嘅家庭護工具備好多優良品質，你可能有其他答案。友好，家庭護工應對其消費者同護理團隊嘅其他成員表現得親近友好，但同時仲需保持職業界限。耐心，家庭護工應按照消費者期盼嘅方式幫助佢哋完成任務。呢個意味住喺確定消費者嘅選擇同偏好時有耐心。尊重，家庭護工需尊重消費者嘅個體差異。擅長溝通，家庭護工需同消費者及護理團隊進行有效嘅溝通，從而喺提供個性化護理時能夠了解消費者嘅需求同偏好。善於合作，家庭護工必須與護理團隊合作，先至能夠提供最好嘅護理。善於觀察，家庭護工必須觀察消費者 baseline 變化，並恰當報告。善於傾聽，
家庭護工必須認真聆聽消費者講嘅話，以便提供個性化護理服務。關心他人，家庭護工關心其服務嘅消費者，以及如何做好自己嘅工作。家庭護工嘅首要職責係幫助消費者完成日常生活活動，咁樣消費者就可以留喺自己屋企，並保持自己嘅獨立性。家庭護工通過遵循基本工作職責，增強自身專業性，設定界限，以及展現優秀家庭護工嘅品質等方式，為消費者提供最好嘅護理。所有嘅工作職責聽上去可能使人不知所措，但家庭護工係一個有意義嘅職業。用一啲時間諗諗，你認為自己願意長期從事護理工作嘅幾個原因。如果你需要更多嘅時間完成本活動，請務必喺時間用盡前按暫停按鈕。示例答案：喜歡同別人合作，喜歡幫助別人，幫助別人生活得更好，知道消費者感到安全同快樂，幫助別人改善健康狀況，提高獨立性。等我哋回顧一下你喺本課中學到嘅內容，閱讀下列陳述，然後判斷其正確或者錯誤。如果你需要更多嘅時間完成本活動，請務必喺時間用盡前按暫停按鈕。閱讀下列陳述，然後從提供嘅選項中選出最佳答案。如果你需要更多嘅時間完成本活動，請務必喺時間用盡前按暫停按鈕。喺本課中，你學習咗家庭護理領域嘅兩種類型嘅家庭護工：機構服務提供者同獨立嘅個人服務提供者。機構服務提供者為機構或僱主工作，個人服務提供者為消費者或消費者代理人工作。兩種類型嘅家庭護工具有相同嘅基本工作職責，表現專業，準確記錄時間同任務，根據 Care Plan 提供個人化護理，知道如何應對緊急事件，以及觀察同報告消費者嘅 baseline 變化。表現家庭護工專業素養方式有：守時，如果遲到會提前告知；熱愛自己嘅工作同擁有體現專業性嘅外表。家庭護工需要與消費者設定職業界限，設定方法有：謹記家庭護工係一項工作，唔會分享個人信息，以及拒絕 Care Plan 之外嘅要求。本課將為你講授護理團隊同 Care Plan， 你將了解護理團隊包括邊啲成員，以及家庭護工喺團隊中嘅職責。你仲將學習乜嘢係 Care Plan， 以及點樣使用。護理團隊係為消費者提供護理同健康支持嘅一組成員。護理團隊由一啲人組成。護理團隊包括邊啲人，取決於消費者。用1分鐘思考，消費者護理團隊可能包括邊啲人。如果你需要更多嘅時間完成本活動，請務必喺時間用盡前按暫停按鈕。消費者、消費者監護人、法定代理人、家庭護工、醫生、護士、主任、專案經理、社會工作者、
理療師、語言治療師、職業病治療師、精神健康專業人員、營養學家、消費者嘅家庭成員、消費者嘅朋友。家庭護工可以查看 Care Plan， 了解護理團隊包括邊啲人。你應該記得前面曾提及 Care Plan 係一種書面文件，其中列明咗消費者需要嘅服務同支持，以及消費者希望服務同支持完成嘅時間同方式。家庭護工必須閱讀 Care Plan， 了解消費者護理團隊有邊啲成員。稍後你將了解有關 Care Plan 嘅更多信息。消費者係護理團隊嘅核心人物，護理團隊支持消費者。其他成員包括家庭護工、指定嘅專案經理或主任、醫療專業人員，例如醫生或者護士、專案經理或主任、治療師，例如理療師、語言治療師或職業病治療師、精神健康專業人員，以及消費者嘅家屬同朋友。請務必謹記，消費者應允許其朋友同家屬成為護理團隊成員，不得向非護理團隊人員告知消費者嘅醫療或財務信息，除非消費者給予書面許可。家庭護工與消費者相處嘅時間，比消費者與其朋友、家屬或護理團隊其他成員相處嘅時間更多。呢個意味住家庭護工能夠觀察並報告消費者身體同情緒健康嘅變化。家庭護工利用觀察同報告流程，令到護理團隊嘅相關成員了解消費者嘅 baseline 變化。你將喺下一課中學習更多嘅內容。你已經了解 Care Plan 係書面評估，其中列明需要為消費者提供幫助嘅個人護理服務，包括呢啲服務嘅負責人同護理團隊包括嘅成員。Care Plan 仲針對每項任務俾出咗家庭護工說明，以及消費者嘅強項同弱項。Care Plan 仲包含消費者狀況嘅信息同一般健康信息，例如消費者所患疾病或其他狀況，如有接受治療嘅方式，以及諸如需要助聽器等信息。Care Plan 對於幫助家庭護工了解消費者 baseline 有重要作用。該 baseline 讓護理團隊成員了解消費者嘅正常功能，即身體、情感、心理同社交等方面嘅水平。家庭護工必須仔細閱讀 Care Plan， 從而了解消費者 baseline。你亦可以向護理團隊嘅其他成員同消費者本人了解消費者 baseline。家庭護工觀察到消費者 baseline 變化時，應向專案經理或主任報告。呢個係家庭護工工作中重要嘅一部分。家庭護工應該報告嘅事項包括消費者喺皮膚、視覺、面色同疼痛程度等方面嘅變化。你將喺下一課中學習更多嘅內容。儘管家庭護工有責任了解 Care Plan 嘅內容，但唔能夠制定 Care Plan。Care Plan 由專案經理同消費者制定。專案經理同消費者交談，確定消費者喺個人護理方面需要邊啲幫助，然後專案經理將評估消費者完成每項任務嘅能力。相關書面評估即為 Care Plan。家庭護工必須仔細閱讀 Care Plan， 從而了解消費者同佢哋嘅個人護理需求。如果未制定 Care Plan， 就請專案經理或主任制定一份。Care Plan旨在幫助護理團隊嘅所有成員了解消費者嘅需求。家庭護工必須了解 Care Plan， 以確保消費者獲得滿足其需求嘅護理。作為家庭護工，如果你對 Care Plan 嘅任何部分有疑問，請向專案經理或主任尋求解釋。儘管 Care Plan 能夠幫助家庭護工了解需要完成嘅任務，家庭護工仍然需要與消費者談話，以了解其偏好。家庭護工應詢問每項工作應點樣完成，以及何時完成。你將喺下一模塊中了解關於本內容嘅更多信息。等我哋回顧一下你喺本課中學到嘅內容。
閱讀下列陳述，然後判斷其正確或者錯誤。如果你需要更多嘅時間完成本活動，請務必喺時間用盡前按暫停按鈕。閱讀下列陳述，然後判斷其正確或者錯誤。如果你需要更多嘅時間完成本活動，請務必喺時間用盡前按暫停按鈕。閱讀下列陳述，然後判斷其正確或者錯誤。如果你需要更多嘅時間完成本活動，請務必喺時間用盡前按暫停按鈕。喺本課中，你了解到護理團隊係為消費者提供護理同支持嘅一組人員。護理團隊可能嘅組成人員有醫療專業人員、消費者、消費者家屬、治療師、精神健康專業人員以及專案經理或主任。Care Plan 中列出咗護理團隊嘅成員。家庭護工嘅職責係閱讀 Care Plan，並為消費者提供一貫嘅護理，以及觀察消費者嘅 baseline 變化。Care Plan 係由專案經理完成嘅書面評估。家庭護工應該請求專案經理或主任幫助其了解 Care Plan。喺本課程中，你將了解到更多關於觀察同報告流程嘅信息。本課介紹你需要查看嘅內容同消費者 baseline 變化嘅報告對象。你將了解如何解決問題，並與消費者合作。最後，你將了解文件記錄嘅相關內容，記錄乜嘢，點樣記錄，以及何時記錄。作為家庭護工，你會長時間與消費者接觸，你可以喺第一時間注意到消費者身體、心理或情感健康嘅變化。你有責任觀察消費者，並快速有效咁向合適嘅護理團隊成員報告任何變化同疑慮。呢一點尤其重要，因為唔同嘅護理團隊成員可能無法定期見到消費者，但佢哋需要了解消費者 baseline 嘅任何變化。要知道幾時觀察消費者，首先要了解其 baseline。等我哋檢查一下你掌握咗邊啲有關 baseline 嘅內容。閱讀下列陳述，然後從提供嘅選項中選出最佳答案。如果你需要更多嘅時間完成本活動，請務必喺時間用盡前按暫停按鈕。閱讀下列陳述，然後從提供嘅選項中選出最佳答案。如果你需要更多嘅時間完成本活動，請務必喺時間用盡前按暫停按鈕。
家庭護工應該時刻對消費者嘅 baseline 變化保持警覺。家庭護工喺照顧消費者時，應該觀察佢哋嘅視覺、聽覺、嗅覺同觸覺。家庭護工唔應該僅僅意識到身體健康嘅變化，觀察情感或心理狀態嘅變化，亦就係話要傾聽消費者講話，並洞察佢哋嘅情緒。身體變化最容易被發現，例如站立、移動或自理能力嘅變化，出現疼痛跡象，體重上升或下降，梳洗能力變化，例如出現體味或頭髮唔整潔，出現疾病症狀，例如咳嗽或發燒，以及皮膚變化，如出疹或 pressure ulcer。心理變化嘅觀察包括意識模糊、健忘、協調障礙、對活動喪失興趣、胡言亂語或妄想多疑，認為有人想害佢。呢啲變化都可能係疾病或受傷嘅跡象。你必須密切關注消費者同佢哋所講嘅內容，從而發現情感變化，發現情緒變化，例如哭泣比平常安靜，表現出焦慮、極度悲痛或恐懼。如果消費者向你尋求幫助或談論佢哋嘅憂慮，你需要傾聽。如果消費者談及自殺，唔好猶豫，請立即撥打911。如果你發現有虐待或忽視跡象或有相關懷疑，你必須立即報告。虐待嘅跡象可能係不明原因嘅傷害、極度恐懼或有人唔允許你見消費者。喺下一個模塊中，你將了解更多虐待同忽視嘅跡象，以及發現咁樣嘅情況時，你應該點做。觀察僅僅係完成咗一半任務。如果你睇到消費者嘅 baseline 有變化，必須進行報告。向邊個報告呢？家庭護工將 baseline 變化報告俾主任或專案經理以及護理團隊嘅其他成員。如果恰當嘅話，呢啲人可以決定消費者係唔係需要治療。但係如果消費者面臨緊急危險，請撥打911。喺確定消費者安全之後，你可以向專案經理或主任報告意外事件。記住，消費者嘅醫療信息必須保密，只與護理團隊分享詳細信息。你將喺下一模塊中了解關於本內容嘅更多信息。等我哋睇下你係唔係了解邊啲事情需要觀察同埋報告，閱讀下列陳述並判斷是否需要報告。如果你需要更多時間完成本活動，請務必喺時間用盡前按暫停按鈕。閱讀下列陳述，然後從提供嘅選項中選出最佳答案。如果你需要更多嘅時間完成本活動，請務必喺時間用盡前按暫停按鈕。閱讀下列陳述，然後從提供嘅選項中選出最佳答案。如果你需要更多嘅時間完成本活動，請務必喺時間用盡前按暫停按鈕。閱讀下列陳述，
然後從提供嘅選項中選出最佳答案。如果你需要更多嘅時間完成本活動，請務必喺時間用盡前按暫停按鈕。有時候你需要將你嘅觀察記錄落嚟，請務必記住，你記錄嘅任何內容都將成為消費者記錄嘅一部分，並被視為機密。關於如何處理消費者嘅記錄，州同聯邦法律都有相關規定。你所在嘅機構或僱主可能有關於文檔記錄嘅規則，包括點樣、何時記錄，以及當信息需要以書面形式呈現時，你應該點樣做。事實上，一啲僱主可能唔允許家庭護工以書面形式記錄。了解並遵守僱主嘅文檔記錄政策同程序好重要。呢啲係記錄文檔時一啲可遵循嘅一般技巧。首先，記住文檔係保密嘅，始終尊重消費者嘅保密權。永遠唔好將文件放喺其他人可以睇到嘅地方。清晰咁書寫，以便他人能夠辨認你嘅書寫內容。清楚咁描述你所觀察到嘅情況，以便不在場嘅人容易理解。記錄時只寫你睇到嘅，呢啲被稱為觀察到嘅事實。寫低你嘅個人觀點以及你對所發生事情嘅解釋說明。唔好為你冇做或冇睇見嘅事情做記錄或簽署文檔，因為你寫嘅係一個法律文件。提示之一，僅描述你睇到嘅。當你僅係寫下事實時，呢個就叫做客觀記錄。客觀記錄包括在場嘅、涉及嘅或被告知事件發生嘅人、事實經過、你做咗乜嘢以及事件結果、你觀察事件嘅地點、你嘅觀察時間，包括日期同具體時間，以及事件持續嘅時間同發生嘅頻率。即使你冇書面記錄任何嘢，你亦應該客觀咁報告觀察到嘅情況。客觀報告對護理團隊最有幫助，因為佢有助於評估消費者相對於 baseline 嘅變化。客觀報告時，使用消費者嘅確切詞語，呢個係最專業嘅報告方式。下面係一啲客觀記錄同報告嘅例子。常先生話佢上個星期比平常嗜睡。Olof 女士喺下晝3點10分跌倒咗。Rorick 夫人左臀部有一塊紅斑，佢話係琴晚出現嘅。Brown 先生喺中午12點開始向我掟嘢，佢話我唔希望你留喺呢度。Yusuf 女士問我肯尼迪總統幾時出現喺電視上，佢問咗我2次，分別喺早上同埋下晝。主觀記錄或報告係指寫低或分享你嘅個人想法、感覺或對事件嘅解釋。主觀信息可能唔準確，因為情感同感覺可能存在偏見或影響你睇到嘅事實。你可能無法了解全部信息或整個事件，呢個會導致不準確。當使用主觀記錄或報告時，護理團隊可能無法評估消費者相對於 baseline 嘅變化。下面係一啲主觀記錄同報告嘅例子。常先生今日下晝昏昏欲睡。Olof 女士似乎好驚跌倒。Rorick 夫人好似擔心佢臀部嘅皮疹。Brown 先生開始對我發脾氣。Yusuf 女士似乎好困惑。你有冇發現啲唔同呢？呢啲陳述係解釋說明而唔係事實，始終要做到客觀咁報告。有時你應該喺向專案經理同主任報告之前，嘗試同消費者一齊解決問題。解決問題係處理棘手或複雜情況嘅過程。解決問題嘅最終目標係克服困難，揾出能夠解決問題嘅最佳方案。需要解決問題嘅情況包括：當消費者做出糟糕嘅選擇時，如糖尿病患者想食糖果；消費者拒絕護理時，例如唔想食飯；當存在安全危害時，例如樓梯光線不足，
或要求你做 care plan 之外嘅事情時，例如為消費者油漆房子，除非消費者處於緊急危險之中，或將其他人置於危險之中，否則消費者應該對其護理有控制權。呢個就係我哋需要解決問題嘅原因。解決問題嘅流程包含4個步驟。第一步，解釋，確認並向消費者闡明你嘅顧慮，讓消費者揾出並說明其顧慮。第二步，提供安全嘅備選方案，同消費者一齊提出替代方法。記住，消費者有權進行選擇，然後根據決定採取行動，並詢問消費者是否有效。第三步，報告。如果你同消費者未能揾到安全嘅解決方法，請將相關情況向專案經理或主任報告。如果有人面臨緊急嘅危險，撥打911。第四步，文件記錄，記低你報告對象嘅名字以及具體日期同時間。你將喺基本訓練中了解有關解決問題嘅更多信息。喺本課中，你學習咗觀察同報告流程，就係點樣觀察消費者嘅 baseline 變化，以及將呢啲變化報告俾專案經理或者主任。報告身體、心理或情感健康嘅變化。如果消費者面臨緊急危險，請撥打911。有啲機構或僱主可能要求你對呢啲變化進行書面記錄，因為文件記錄係消費者記錄嘅一部分，所以必須保密。為咗對護理團隊有所幫助，文件同報告應該客觀，或者只報告事實。與你所在嘅機構或僱主聯繫，以了解佢哋嘅文件記錄政策。有時，如果你能夠同消費者一齊解決問題，可能就唔需要報告問題。呢個意味與消費者合作揾到安全嘅替代方式。閱讀下列陳述，然後從提供嘅選項中選出最佳答案。如果你需要更多嘅時間完成本活動，請務必喺時間用盡前按暫停按鈕。閱讀下列陳述，然後從提供嘅選項中選出最佳答案。如果你需要更多嘅時間完成本活動，請務必喺時間用盡前按暫停按鈕。閱讀下列陳述，然後選擇所有適合嘅答案。如果你需要更多嘅時間完成本活動，請務必喺時間用盡前按暫停按鈕。通過本課程，你了解咗如何描述家庭護工可能服務嘅不同類型嘅消費者，描述消費者可接受護理嘅場所，確認家庭護工嘅基本工作職責同預期表現，描述 care plan 係乜嘢以及點樣使用，確定護理團隊嘅成員，並描述佢哋如何合作，以及如何根據觀察同報告流程報告消費者嘅 baseline 變化。恭喜你！而家你已經完成入職與安全課程嘅第一部分。下一模塊，消費者權利與交流，將探討消費者權益並講授交流技巧。